بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج 14 نومبر ہے اور سنڈے ہے، اور آپ کو بتائیں کہ آج پورے ملک اور پورے ورلڈ میں ڈائبٹیز ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آج کل نوجوانوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ لگ بھگ انڈیا جو ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ شکار ہوتا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایک انڈین اسٹڈی کے مطابق 72.96 بلین ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئی ہے، اور نوجوان جو ہیں زیادہ تر اس کے شکار بن رہے ہیں۔ اسی بیچ اسی ڈائبٹیز ڈے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر خورشید احمد، جو کہ ایک فیمس پرسنالٹی ہے ڈسٹرکٹ گاندربل میں، وہ اپنی فرائض انجام دیتے ہیں، اور ایک فیمس پرسنالٹی ہے گاندربل ڈسٹرکٹ میں جنہیں لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اسی ڈائبٹیز ڈے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید صاحب۔ خورشید صاحب، سب سے پہلے خیر مقدم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر میں۔ السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر بات کریں ڈائبٹیز کی تو کس طرح سے نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ آج جو 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جا رہا ہے، میں یہ آپ کی بات میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم منا نہیں رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو احساس دلائیں کہ ڈائبٹیز کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بیمار نہیں ہوئے ہیں، جن کو خطرہ ہے ڈائبٹیز ہونے کا۔ دونوں کے لیے یہ ایک دن منایا جا رہا ہے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزر کریں، اپنا کھانا کیسے ہم کھائیں، کیا کھائیں، اور پرٹیکولرلی وی ہیو ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ آور لائف سٹائل۔ لائف سٹائل میں یہ بولوں کہ لائف سٹائل کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں۔ لائف سٹائل کا میں یہ مطلب دے دوں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کس ٹائم پہ کھاتے ہیں، اور جو کھایا اسے کیسے سرو کرتے ہیں وہ۔ آئی مین ہاؤ مچ ڈو دے گو فار ایکسرسائزز، اور ان کا جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کتنی ہیں، ان کا ٹی وی کے سامنے کتنا ٹائم گزارا ہے۔ یہ سارا اسی پہ منحصر ہے کہ کس کو ڈائبٹیز ہو جائے گا، اور جن کو ڈائبٹیز ہے اگر وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں تو وہ اپنے آپ کو ڈائبٹیز جو ان میں ہے وہ کیسے کنٹرول کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر بات کریں ڈائبٹیز تو لوگ جو ہیں اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں، تو کیا اس کے کوئی ایسے نتائج ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی تک لے سکتے ہیں؟ ڈائبٹیز کے کچھ بہت امپورٹنٹ کمپلیکیشنز ہیں۔ 3 میں ذرا بڑے پوائنٹ جو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ریٹینوپیتھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کی جو ویژول ایکٹیویٹی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 2 نیوروپیتھی۔ نیوروپیتھی کا مطلب جو نروس سسٹم ایک ڈائبٹک پیشنٹ کا ہے وہ آہستہ آہستہ سے کمزور ہوتا ہے۔ ان کی جو نروس سسٹم ایک قسم کا الیکٹریکل سرکٹ ہوتا ہے باڈی میں، جب وہ اس میں جو کرنٹ پوری طرح سے نہ جائے، ان کا پین فل لمبس ہوتی ہیں، ان کا اٹھنے بیٹھنے میں کمزوری ہوتی ہے، ان کا نروس سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے۔ تیسرا جو ون آف دا کامنسٹ کازز فار کڈنی فیلئر آل اوور دا ورلڈ از ڈائبٹیز۔ کڈنی فیلئر، ان کا جو فلٹریشن سسٹم وہ خراب ہوتا ہے، اور ان کو آخر میں ڈائلیسس اور ڈائلسس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ پہ بھی اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں۔ دیکھا گیا کہ ہارٹ اٹیکس زیادہ پہ ڈائبٹیز میں ہوتے ہیں، اور ان کو پین لیس ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جب کسی نوجوان کو یا کسی ایڈلٹ جو نان ڈائبٹک ہو، وہ بولتا ہے کہ میری چیسٹ میں پین ہے، میری لیفٹ آرم میں پین ہے، لیکن ڈائبٹیز میں ایسا ہے کہ ہی ول جسٹ گیٹ اے گڈینس، تھوڑا سا کمزوری لگے، ہم ECG کرتے ہیں، اس کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ان کو پین لیس ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، جو مور ڈینجرس ہے، کیونکہ جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں ان کا یہ خیال نہیں رہتا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باقی سسٹمز پہ بھی کافی اثر ہے، چاہے وہ باڈی کے جتنے بھی مسکولر سسٹم ہے، باقی سسٹم۔ ڈائبٹیز از ناٹ اے سنگل ڈیزیز۔ نارملی اگر ہم میڈیکلی ہم کہیں کہ اٹ از اے سنڈروم بیکاز اٹ افیکٹس آل سسٹمز آف دا باڈی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر بات کریں بچوں کی تو چھوٹے بچے جو ہیں، کئی بار ہم نے دیکھا صورہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی لا کر ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر بھی ڈائبٹیز جو ہے پائی جاتی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں کشمیر میں ایسی کوئی سر وجہ ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے سر، کیوں بچوں میں بھی اب ڈائبٹیز جو ہے پائی جا رہی ہیں؟ پہلے ہم 30 سال 40 سال پہلے کی بات کریں، ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ڈائبٹیز تھے، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2۔
टाइप 1 हम बहुत कम लोग बच्चों में देखा करते थे हम कि जिनको कुछ हेरिडिटी या जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती थी या बचपन में कोई पेनक्रियाज का इन्फेक्शन होता था तो उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता था और उनके लिए हम इंसुलिन देते थे. लेकिन उन दिनों ज़्यादातर लोग जो बूढ़े होते थे 30-40 साल से ऊपर, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते थे, वो ज़्यादा थे. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो अडल्ट्स में होता है, उसकी एक ख़ास वजह तो ओबेसिटी है. उसका देखा गया कि बच्चों में बिकॉज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, बिकॉज ऑफ जो फास्ट फूड, जंक फूड जिसे हम बोलते हैं, उनके खाने से बच्चों में भी ओबेसिटी बढ़ गई, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी देखा जा रहा है. अब बहुत कम उम्र में 7 साल, 8 साल, 15 साल देखा गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ भी अब छोटे बच्चों में भी, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनमें भी देखा गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जाता है. सर अगर बच्चों की बात करें तो हमारे जो पेरेंट्स जो हैं सर, वो अपने बच्चों को अपने घर पे ज़्यादातर रखते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं और वो ज़्यादातर घर पे ही रेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है उसका शिकार हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता. तो क्या सर एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी का क्या रोल रहता है डायबिटीज़ में? चाहे बच्चों की बात करें कि बड़ों की बात करें, दोनों में देखा गया कि जो घर पे ज़्यादातर बैठते हैं, खुसूसन आज के हालात में, जो कश्मीर में जो पॉलिटिकल हालात थे यहाँ पे, फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, फिर अब घर पे ही, स्कूल तो कोई जाता नहीं, अब घर पे ही मुख्तलिफ वजह है कि हम घर पे ही पढ़ते हैं अब. और सुबह जब एक लड़का या छोटा बच्चा निकलता है कि उसको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से बस लेके फिर स्कूल से वापस शाम को फिर अगर कुछ टाइम बचा तो वो टीवी के सामने गुजारता है, मोबाइल के सामने गुजारता है. इस वजह से उसकी जो एक्टिव लाइफ जो है, फिज़िकल एक्टिविटी, वो बहुत कम होती है. और उसके मुकाबले में है, अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले हमारा खाना देखे कि वो प्योरली होता था वेजिटेरियन, मीट भी होगा तो वो फैट फ्री मीट हुआ करता था और बहुत कम लोग मीट खाते थे. उसके हिसाब से अगर आज हम देखेंगे जो भी हम खाते हैं, इट इज़ ए फुल फैट. मीट भी 90% फैट होता है. बच्चों को हम बटर भी देते हैं, जो कुछ भी हमारे पास फैसिलिटी है सब कुछ मिलता है उनको. उसके साथ साथ जंक फूड भी मिलता है. उनको ये पता नहीं कि इससे हमारा कैलोरिक इंटेक कितना बढ़ता है. और उसके मुकाबले में उनका जो आउटडोर एक्टिविटीज़ वो बहुत कम है. स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत कम, हालात की वजह से, कोविड की वजह से बहुत कम लोग अब स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं. ये सारी वजूहत अगर हम इकट्ठे कर दें, यही वजह कि कश्मीर में ओबेसिटी भी बढ़ गई, हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस भी बढ़ रही है, और इसके साथ साथ डायबिटीज़ भी बहुत बुरी हालत में इस वक्त सारे मुल्क में, सारे कश्मीर में फैल रहा है. सर अगर बात करें जो हमारे नौजवान है या कोई भी हमारा पेशेंट जम्मू कश्मीर में है जो डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है या जो अभी नहीं हुआ है लेकिन ओबेसिटी है, तो सर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें दिन में कितना टाइम जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए? अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, इंडोर एक्सरसाइज इट हैज़ ए सम रोल, बट बेस्ट थिंग इज़ ए मॉर्निंग वॉक. मॉर्निंग वॉक भी अगर हम सुबह रिकमेंडेड जो है कि 30 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, एवरीबडी शुड गो फॉर ए 30 मिनट्स वॉक. 30 मिनट्स में वॉक ये ऐसे नहीं गपशप करके चलना है. इट हैज़ टू बी ब्रिस्क वॉक. ब्रिस्क वॉक मीन्स इट शुड बी डबल द स्पीड. अगर हम इकट्ठे चलें बात करते करते, तकरीबन देखा गया कि 10 मिनट में हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं. लेकिन ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि 5-6 मिनट में 1 किलोमीटर पूरा करना है. इसका मतलब 30 मिनट में कम से कम 5-6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एक साइड, 3 किलोमीटर दूसरी साइड. दैट इज़ अ गुड ब्रिस्क वॉक विच विल डिक्रीज अ फैट. जो भी फैट इंटेक हुआ या कैलोरिक इंटेक हुआ है उसका वो सारा वो बर्न करता है. इट विल कंपनसेट बाय दैट वे. और शाम को भी अगर 10-15 मिनट मिलें किसी गेम के साथ, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, या अगर न हो कम से कम बाजार ही जाए किसी बहाने, दे शुड हैव अ ब्रिस्क वॉक अगेन फॉर 50 मिनट्स इन द इवनिंग. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. सेकेंड इज़ ये भी देखा गया कि टीवी के सामने कितने घंटे लोग बैठते हैं. देखा गया कि अगर 1 घंटे से ज़्यादा नॉन स्टॉप कोई टीवी देखे, दे हैव मोर चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़. सो एक जगह बैठ के, चाहे टीवी हो या मोबाइल हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड पीपल हैव टू अवॉइड दैट. इट शुड बी इन पॉट्स. और साथ साथ खाने का, एक्सरसाइज के साथ साथ खाने पे तवज्जो देना. यू शुड हैव गुड क्वांटिटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. You should have at least one. This is for both, for diabetics
जिनका हुआ है और जिनको नहीं भी हुआ, जो चाहते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना हो. डाइट तो दोनों के लिए एक है, एक्सरसाइज दोनों के लिए वही भी. So green vegetables, they should take enough of it. At least one fruit daily is good for health. It contains fiber, it contains all the vitamins. और जो हम कश्मीरी में जो हमारा आदत बन गई कि we take lot of rice, we have to decrease the quantity. राइस के बदले हम अगर थोड़ा सा प्रोटीन लें, एग लें या मिल्क ले लें, इट इज़ बेटर. और जितना भी क्वांटिटी हम एवरेज जो भी एक आम आदमी खाता है, ही हैज़ टू डिक्रीज़ द क्वांटिटी. अगर उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, ही हैज़ टू डिक्रीज़ 50%. अगर वज़न ठीक है फिर भी 10-20% कम करना पड़ेगा इफ़ ही वांट्स टू प्रिवेंट द डायबिटीज़. शुक्रिया डॉक्टर साहब. ये थे डॉक्टर खुर्शीद अहमद जिन्होंने बात की हमारे साथ आज डायबिटीज़ के हवाले से और अच्छी जानकारी दी हमारे उन पेशेंटों को जो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं और जो नहीं हुए उनके लिए भी ये जानकारी दी कि कम से कम सुबह मॉर्निंग वॉक जो है आपका आधा घंटा होना चाहिए और उसके बाद इवनिंग में भी अगर आप 10 से 15 मिनट दे दें तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. और उसके बाद खाने पीने की चीज़ों का आप खूब ध्यान रखें. आप जितना वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल आप लेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए ठीक होगा. और काफ़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने. आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ कसाना के साथ. दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़.